एटी गोटे सप्ताह तपस्या करती आउ ठीक चंदन पुणे दिन को पुणी सन्ध्या 7टारू 12टा पर्यंत गोटे पहाड़ तो गोटे विराट पत्थर अच्छी विराट पत्थर अच्छी से राति 12टा पर्यंत तपस्या करती से पत्थर चारि कोण 4टा नाग अच्छा जगदेव जी कहे यहाँ पत्थर मुझे मानी कहीं मानवे आप पत्थर बोले मुझे देखी कौन देखते आप देखी संपूर्ण ता निज रूप देखी बाबा छिड़ा होती जटा गुड़ाक एत बड़ बड़ एते बड़ जटा जटा जिते से नृत्य कर चारिड़े बिंची हो मत शिव पार्वती मत दर्शन देले बाबा कहली जे मु सब धन अर्जन मोर दरकार नहीं किसी किंतु सबुदिन जमी आपण चरण मु सेविनी से सुजोग मत दियो से दत्तास्त करके अंतर्धान हो गला मु देखी शिव पार्वती सत्य एटा मिछ नुह नमस्कार दर्शक बंधु आम चैनल तरफ आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो दर्शक बंधु आज आमर एमती एक स्थान को यात्रा रही जो स्थान विषय में बहुत आध्यात्मिक रही अलौकिकता रही लोक कथार बहुत प्रचार प्रसार होउची। तो आज से स्थान कहवा गले ओडिशा बालेश्वर जिलार नीलगिरी ब्लॉक रे शालबणी ग्राम रे पूजा पाउछंती प्रभु जटाधारी जो जटाधारी को नहीं बहुत सारा आलोचना बा मीडिया माध्यम देखा मिलूँ कि रहस्य हेटी अच्छी जो लिंग 5 फुट रु बढ़ी की आसी 20-22 फुट रे पहुँचला सेठी प्रभुंकर बहुत आध्यात्मिकता रही से स्थान आम पहुँचीचु से स्थान विषय आम जाना पाइबा से स्थान विषय कौन लोक मान कथा रही कौन आध्यात्मिक रही कौन अलौकिकता रही से स्थान रे कौन रही विश्वास कौन रही अविश्वास कौन रही अंधविश्वास आज ए विषय जानापी आम सकाल सकाल आसी आम पहुँची सारी। तो आम से स्थान को जीवु प्रभु जटाधारी को दर्शन करूँ प्रभु जटाधारी केमिति कौन पूजा पाउछंती कौन तांकर रहस्य अच्छी ए विषय यही अध्याय आपण मानक देखैबु। आसतु दर्शक मत जीवा देखिबा कौन सब रही प्रभु पाखे आसतु दर्शक। तो आम आसी बर्तमान से बाबा जटाधारी पीठर पहुँची गलु। तो बाबा जटाधारी को विषय किसी जाना पूर्व प्रथम आम आसी बाबा जटाधारी दर्शन करवा बाबा विषय सब जाना आसन जा बाबा जटाधारी दर्शन करवा क्यों देवदेवता मैंने पूजा पाँच देवादेवी मैंने दर्शन करें विषय जाना आसन। जो गोटे लंबा प्रस्तर देखुंत ये त्रिशूल रही नागदेवता प्रतिमूर्ति रही तो यही हेले बाबा जटाधारी प्रभु पूजा पाँच यही लिंग रूप से पूजा पाँच। तो यही जो बाबा जटाधारी विषय आम जाना जो पीठर पूजक बाबा सुना सिंह ठारू किसी अलौकिक कहानी अच्छी आम जाना आसी से बाबा जटाधारी पीठर पहुँची सारी से जटाधारी पीठर आम आसू से जटाधारी पीठर बाबा सुना सिंह बाबा को भेटिलु बाबा को आम चैनल तरफ आम अनुरोध करूँ यही जो रहस्यमय शिवलिंग ये आविर्भाव होती बहुत कौन ये पीठरे लोक कथा अच्छी कौन आध्यात्मिकता अच्छी कौन अलौकिकता अच्छी कौन एमती रहस्य अच्छी लोक मैंने जहाँ मानसिक कले भी पुण्य भी प्रभु करुँच बहुत विश्वास भरोसा रही से विषय बाबा को पचार बाबा विषय आलोचना कर कौन ये पीठ रही महात्मा आसन दर्शन जा बाबा को पचार। बाबा आम चैनल तरफ आपको नमस्कार स्वागत कर बाबा एटी जो एभली गोटे शिवलिंग रहस्यमय शिवलिंग बाबा जटाधारी नाम पूजा पाँच कि बहुत दिन पूर्वर ये पूजा पाँच जहाँ समय कहवा भी आमको जना ना ठीक से। तो ये पीठर कौन एमती अलौकिकता कौन रही आध्यात्मिकता कौन लोक कथा रही से विषय आपड़ टी चैनल मध्यम आम दर्शक बंधु मानक ये बाबा विषय कह जंगल थिला ये जगह जंगल परिपूर्ण जंगल संपूर्ण जंगल थिला एमती भी मोर बयस 12 भितर एमती भी बापा दिने जब 3-4 जन पिला डाकी आनला डाकी आनला आमको
ଏଇଠି ତାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଏଇଠି ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ନଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ବଟ ବୃକ୍ଷଟା ଅଛି ଏଇ ଗଛଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଏଟା ଡାଳ ଦିଟା ଆଣିଥିଲେ ବାପା। ତାପରେ ଏଇଠି ତାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲା। କହିଲା ପରେ ଆମେ ତାଡ଼ିଲୁ। ତାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଛୁଆ ଛୁଆ କଥା ହଉଛେ, ଏ ବୁଢ଼ାକି ଏଠି ବର ଡାଳ ଦିଟା ଆଣିଲା ଦେଇକି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଲଗଉଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିବ ନା? ପୁଆ ଗୁଡ଼ା ପରେ ଆଉ ମରିଯାଉଛୁ। ଏମିତି କଲେ ଛୁଆ ଲୋକ ନା, ଟିକେ ଆମେ ହସିଦେଲେ। ହସିଲା ପରେ ତାର ବୁଢ଼ା ଶୁଣି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବନି, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ କହିଲା। ହଉ, ତାପରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଲଗାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଇକି ଗଲେ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ଲଗାଇଛି, ସେଠିକି ସେମିତି ଆବଦ୍ଧ କଲେ। ଏ ପଛପଟେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ହଁ ସେପଟେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବାପା ତ ଏଇଠି ଗଛ ଲଗାଇଲା, ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାପା? ଦେଖିବା ଦିନ ସେ ଯୋଉ ଘର ଅଛି ସେଟା ଆମ ଟିକଟ ଜାଗା। ପୂର୍ବରୁ ଘର ନଥିଲା ଏଠି। ଆଉ ସେଇ ବାଡ଼ିର ଦିନ ମୁଁ ଛପିକି ରହିଲି। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ତାର ଗାଧୋଇ ଆସିକି ଏଇଠି ଆଗେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା। ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ଧୂପ ଗୋଟେ ଲଗାଇଲା, ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦେଲା, ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କଲା। ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଏ ତ୍ରିଶୂଳ କିଛି ବି ନଥିଲା, ସାଧା। ଆଉ ଏମିତି ବାପା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ହଉ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଅନୁମାନ 10 ଫୁଟ ଭିତରେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣ ବାପା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର 10 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ ଭିତରେ ଥିଲେ ଅନୁମାନ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟର ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ବାଁ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ପାଗଡ଼ା ଗଛ ଥିଲା। ପାଗଡ଼ା ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠିକି ତାରି ଉପରେ ଆମେ ବସିଛେ। ଅନେକ ଲୋକ, ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକ ବସିଛେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ପଥର ଏଟା ଠାକୁର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି। ତାପରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାହାଚୁରା ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଯେ ବାପା ଦେହ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଆଉ ପୂଜା ବିଷୟ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ବା ବାପା ବି ଆମକୁ କିଛି କହିନି। ତାପରେ ତାହା ରହିଲା ସେମିତି। ଏଇଠି ବାପା ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମେ ତ ଘର ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ। ବାପା ମାନେ କହିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ବାପା ଗୁପ୍ତରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିନୁ କିଛି। ଆମେ କେମିତି ପୂଜା କରିବା? ସେମିତି ହେଇକି ତାର ପଡ଼ି ରହିଲା ସେମିତି। ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଯୋଉ ବାବା ଜଟାଧାରୀ ଖାଲି ହାଇଟରେ ବଢୁନାହାନ୍ତି, ଚଉଡାରେ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋଟା ବି ହଉଛନ୍ତି, ଉପରେ ବଢିବାର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ତ ହେଲା ରହସ୍ୟମୟ, ଏଇ ତ ହେଲା ଅଲୌକିକତା, ଯାହା ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ଆପଣ ବି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ଏଠି ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ସବୁ ସତ୍ୟ, କିଛି ମିଥ୍ୟାର ବି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ କୋଉ ଦିନ ଯେ ତାର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ପୂଜା କରିବା କହିଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ସେ ଝିଅ ବାବା ଜଟାଧାରୀ। ବାବା ଜଟାଧାରୀ ମାହାନ୍ତ। ଏପଟେ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୋଉ ଖଣ୍ଡରେ ପୂଜା କରାହଉଛି, ସେ ମା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିଁ କରୁଛି। ଭକ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସିଏ କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି। ସେଇ ତ୍ରିଶୂଳ, ନାଗ ଫାଗ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କରୁଛି। ଏଗୁଡା କରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଠିର 13ଟା ବେଲପତ୍ର କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର 13ଟା ବେଲପତ୍ର ଶାଖା ଥିଲା। 13 ପତ୍ର ଶାଖା ବେଲପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ପୀଠରେ ବାବା ଜଟାଧାରୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବତା ଆଉ ମା ମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ? ଏପଟେ ବାବା ଜଟାଧାରୀ ପୂଜା ପାଇଲେ, ଆଉ ସେପଟେ କେଉଁ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ଏଇଠି ମା ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଜଟାଧାରୀ ପାଇଲେ, ଏପଟକୁ ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗଣେଶ, ବଟ ଗଛ ମୂଳେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜଟାଧାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ମା ଦୁର୍ଗା ବା ମା ପାର୍ବତୀ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତର ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଠି ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଯେବେଠାରୁ ବାବା ଜଟାଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ମା ବି ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ଏଇ ପୀଠର ଅଲୌକିକତା ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
तो माँ पार्वती माँ दुर्गा पूजा पाउछंती एई माँ को नहीं अनेक अलौकिक कहानी मध्य रही से विषय बाबा कौन कहउछन तांको ठारू जानिबा आस अनेक कहानी अच्छी बहुत कहानी ता पूर्वर कथा जे मो बापा जन्म न होबा पूर्व ता बापा जन्म न होइतला ता पूर्वर कथा सेगुड़ी कहनी ठाकुर का आदेश नहीं आदेश नहीं कहया ना कहया किंतु मोर जीवा समय प्रभु काहाकू आदेश करुचंदी काहाकू कहया पई सत्यबेले से लोक कहि ताकू भी कहि अच्छा अनेक कथा एटी इनकी दिने दिने मो भीतर सफा करता है ठाकुर को देख पारे ठाकुर बाहरंते जानती कुआडे सेठी तू क्यारे चल जीवे ताक देख पारे बाहरिबार आपण देखि हां मो देखिनी एटी रे जे पतड़ गोड़ को ये करते आ सेठी छाड़ी जे ता आगो को पछ को सफा करियो आ किछि समय देखियो पाइनी बाकर से मां बाकर भी बाहरंते मां बाकर बाहरंते दिने एमती पप्पूदार जने 2 जण आतले आसले एमती बालेश्वर कौन काम थिला तो बाटा गुटे करे को मो एकानी एटी थे एटी गुला किछ आबद्ध होई न तो सेतबे सब फांकार मो एकानी थली पूर्व आ किछ आसला पर मते डाकिले पर बाहर से ठाकुर के जीवार है पूर्णचंद्र मिश्र ब्राह्मण कहला बाबा माँ को पाके दर्शन कर पारे देखो से माँ को इच्छा केत कौन कर जाना कथा है तो सांगे सांगे ऊपर गोटे नाद देखला माँ को ऊपर माने जो मां को पूरे देखला ऊपर इनके मैंने ये है कि वो करके कथा देखी तापर से पूर्णचंद्र मिश्र से कहला जुआर है जाओ माँ मत दर्शन देले एतबे मु माने ये हे गला मोर आ सेतिके मु चाहू के ने कहला इनके कथा है कि टिके अनुमति नहीं बोला बाहर के तो यही बाबा जटाधारी पीठरे बाम को लगी गोटे बटवृक्ष विराट बटवृक्ष बहुत पुरातन बटवृक्ष रही बटवृक्ष को नहीं बहुत अलौकिक आध्यात्मिक कहानी रही तो यही बटवृक्ष मूले प्रभु गणेश पूजा पाउछंती तो बाबा जटाधारी पीठ जो प्रतिमूर्ति रही है पछपट को प्रभु हनुमान पूजा पाउछंती आसतु प्रभु हनुमान मु आपण मानक दर्शन कराइदेवी जो प्रस्तर देखुंत ये हनुमान एक प्रतिमूर्ति रही एठी हनुमान पूजा पाउछंती हनुमान कहीं पूजा पाउछंती केबेटर पूजा पाउछंती तेबे तो बहुत सुंदर कहानी गुटे रही जहाँ ये पीठरे पीठाधीश अच्छा सुना सिंह ठारू आसतु जानिबा वर्तमान जो हनुमान मूर्ति अच्छा से पत्थर पर गोटे मांकड़ बस पछपटे हनुमान पूजा हाँ से मूर्ति हनुमान मूर्ति ना किसी नथिला किसी भी नहीं गोटे एत बड़ खंड मांकड़ बस मुझे मांकड़ा केवटू आसला गांधी मांकड़ ना पहाड़ आसला जहाँ भी है बसी बसी तो मो मन को भागे हठात मो मन चाहिए ना मांकड़ा भोक लगुव प्राय ना ताकि 2टा कदली देनी कदली काढ़ी आनी से कदली से आनी फेर भय कर मांकड़ पास जीनी हाँ यदि सी मत कामुड़ किसी कर डर हो बाबा को मुझे डाकिनी प्रभु तुम ही जहाँ कर मुझे जानी मु तो मांकड़ को कदली देवाई जाऊँगी
ଯିବନି ମୁଁ ତ ମୋ ଛଡ଼ଉଥାଏ ମୋ ହାତରୁ ସିଏ ନେଇଯାଉଥାଏ ଆପଣ ଛଡାନ୍ତି ସିଏ ନେଇଯାଉଛି ହାତରୁ ନେଇଗଲା ଏମିତି ଛଡ଼ଉଥାଏ ମୋ ହାତରୁ ନେଇଯାଉଛି ଖାଇଦେଲେ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଲେ ଦୁଇଟା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି ଫେର ସେଇଠି ବସିନି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଏତେ ବଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଗଲି ଏମିତି ତାମାନେ ଭିଡ଼ିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା ପାଖରେ ପୁରା ବସିଲା ପରେ ହଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋର ଭୟ କଲି ମୁଁ କହିଲି ମାଙ୍କଡ଼ ମୋତେ ଆଜି କାମୁଡ଼ିବ ନା କିଛି କରିବ କିଛି କରିନି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବିନି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ସେଇଠି ମନେ ଭାବୁଥାଏ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଭୟ କରିବି କାହିଁକି ବାବା ଯାହା ବୁଝିଲୁ ସେଇଠି ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିନି ମୁଁ ବସିଥାଏ ସେମିତି ବସିଥାଏ ମୁଁ ମଥା ଟିକେ ଏମିତି ଆଉଁସି ଦେନି ଆଉ କିଛି ହଲଚଲ କଲାନି ଯାଇକି ଫେର ପଶିନି ଘର ଭିତରେ କଦଳୀ ଥିଲା ଫେର ଚାରିଟା କାଢ଼ି ଆଣି ଏମିତି ପାଖରେ ମୁଁ ଛଡ଼ଉଥାଏ ନେଇଯାଉଥାଏ ଖାଉଥାଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏ ଗଛକୁ ଉଠିଲା କି ଡାଳ ସିଏ ଚିଲା ମାରିଲା ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଦିନ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ହବ ତାପରେ ଏଇ ବାଟ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଶିକିନି ସେତେବେଳେ ପାଟି ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଛୁଆମାନେ ସିଆଡ଼େ ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିକି ଚୋରି ପକାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ମୁଁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ତେଣୁ ତା ସହିତ ନାଗିବ ନାହିଁ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେ ଯାଉ ମୋ କଥା ମାନିଲେ ଛୁଆମାନେ ତାକୁ ହୁଡ଼ା ମାରିଲେନି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଲା ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ନିଜ ହନୁମାନ ମୋତେ ତା ରୂପ ଦେଖେଇଲା ପୁରା ହନୁମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସେ ହନୁମାନ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଦିନର ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପରେ ଆସିଥିଲି କହିଲା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ତମେ ଶାନ୍ତି କରୁଛ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଥର ବସିଥିଲି ସେହି ପଥର ପାଖରେ କାଲି ପାଖରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କର ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଗରିବ କ'ଣ ପୂଜା ଦେନି ନା ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଉଛ ସେୟା ଦିଏ କିଛି ନ ପାଇନି ମୋ ନାଁରେ ଖାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ହଉ ତାହେଲେ ତାପରେ ସେଇଠି ପୂଜା କଲା ପରେ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପୂଜା କରିଛି ଜଣେ ଆସିଲା ପଚାରିକା ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା ମୁଁ ଭାରି ଆସିନି ଯିବାର ହେଲା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ପଥରଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିନି କହିଲା ସେଇ ପଥରଟା ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ ନା ମୁଁ ଆସିନି କହିଲା ମୁଁ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ହନୁମାନ ମୋତେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଦେନି ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଏଇ ବାବା ଇଏ ଗଣେଶ ବାବା ଇଏ ବି ସେମିତି ଏମିତି ହେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେଠି ପୂଜା ହେଲା जो बाबा जटाधारी पीठ पछपटे गोटे लिंब वृक्ष रही लिंब वृक्ष मूले एक बड़ पस्तर खंड रही माँ काली पूजा पाँच और माँ महिषा पूजा पाँच जहाँ मस्तक देखो नाग देवता फणा टेकी तो या विषय नहीं बहुत आध्यात्मिक बहुत अलौकिक कहानी रही आसतु बाबा जाना ये माँ के विषय बाबा कौन कहते स्वप्न स्वप्न बहुत जोर माने शब्द हो मत से दौड़िया खटे सही मत शीत बड़ जोर लगुच स्वप्नर आखिर देखिल गोटे गोटे एत बड़ गोटे साप मु शुई माने मो ये पूरा कभर कर चक्र कभर कर जीव गोटे कथा कर बड़ भी भय कनी साप मत आज गिड़ीदेव एत बड़ साप जे मत गिड़ीदेव किस करनी सेपटे गोटे आम रास्ता काटी देखिए मु आस्ते 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 खटर ओह्लैनी सेपटे दौड़नी दौड़ मत गुड़ेला
ଗୁଡେଇଲା ଗୁଡେଇଲା ପରେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିନି ବାବା ଜଟାଧାରୀ ମହାଦେବ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ ନହେଲେ ସାପ ମତେ ଗିଳିଦେବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ହସିଲା ବୁଝିଲେ ଆଉ କହିଲା ତୁ ସେଇଠି ଛିଡା ହ ତୋର ମୁଁ କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି କି ଛିଡା ହେଇନି ଛିଡା ହେଲା ପରେ ଆଉ କହିଲା ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ନା ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମୋର ବାବା କହିଲା କି ମନସାଙ୍କର ବାବା ଶିବ ବୋଲି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲି ମନସାଙ୍କର ବାବା ହଉଛି ଶିବ ଯେ ତାର ନିଜ ରୂପ ଦେଖେଇଲା ତା ମସ୍ତକରେ ତାମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱରୂପ ବହୁତ ସମୟ ସେ ନାଚିଲା ସେ ନାଚିଲା ପରେ କହିଲା ଯେ ଅମୁକ ଜାଗାର କାଲି ପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କର ସେଠି ତାର ମନସାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମନସା କୋଉଠି ପୂଜା କରୁଛ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି এইপটরে ତା ଫଟୋଟା ନାହିଁ ଏଇ ପବନ ଇଏରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାହାଳା ଗଛ ସେଠି ଗୋଟେ କାଳି ସେଇଟା ବି ସ୍ୱପ୍ନର ସେଇଟା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନର ଆଉ ଏଇଗୁଡାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବାବା ଜଟାଧାରୀ ଥିଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ଥିଲେ ଗଣେଶ ଗଣେଶ ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ଯେବେ ଠାରୁ ଲଗେଇଥିଲେ ଗଣେଶ ସେଟା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ପୂଜା କଲେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂଜା କଲେ ମହିଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଯୋଉ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୂଜା କଲେ ଆଉ ମା କାଳୀ ଯୋଉ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ସାଢେ ଗଛ ପାଖରେ ଏଇଟା ସାଢେ ଗଛ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ଆଉ ସେଟା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ପୂଜା କଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଟା ସତ କି ମିଛ ଭାବିଥିଲି କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଦେଖିନି ଯେ ମା କାଳୀ ତା ରୂପ ଜଣେ ମତେ ଏମିତିକା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାଲା ମାରୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା ତା ଦଷ୍ଟ ସୁକ୍ତ ସେତେବେଳେ ମା କାଳୀଙ୍କ ତା ଖଣ୍ଡ ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଛେଦ କରୁଥିଲା ମା ସେତେବେଳେ ତା ଖଣ୍ଡାରେ ସେ ଛେଦ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଠୁ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ କଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ମତେ ପୂଜା ଦିଅ ପୂଜା କରେ तो दर्शक बंधु बाबा जटाधारी डाहाण पटु लगी माँ राधा प्रभु कृष्ण ये पूजा कराऊँच आसतु मुझे स्थान माँ राधा प्रभु कृष्ण मु आपन को दर्शन करदेवी प्रथम बाबा जटाधारी ये पूजा पाते बहुत दिन रू किंतु ये जो राधाकृष्ण प्रतिमूर्ति पूजा हो नाला तो बाबा को बहुत स्वप्नादेश है स्वप्नादेश है फल बाबा ये पूजा अर्चना कले राधाकृष्ण पूजा अर्चना कले कहीं पूजा कले कौन पाई कले से विषय बहुत सुंदर कहानी गोटे रही अलौकिक रही से विषय आसन जानिए बाबा बाबा कौन कहते राधाकृष्ण विषय इनकी पूर्णमी होली पूर्णमी आग दिन वर्तमान जो राधाकृष्ण अच्छा फोटो से राधाकृष्ण नृत्य करथिला जो राधाकृष्ण जो घर भलिया कराई जो राधाकृष्ण पूजा बोलछन हां हां होली पर दिन केबिकार कथा आग दिन ढेर वर्ष होलन आया आ इनथि कि किंतु बाबा को आंको परे सही गुडे को हां ई बाबा को परे छे किंतु नृत्य करछन्ती मो स्वप्न देखनी एटा स्वप्न देखनी आ कि नृत्य करछन्ती पुणी मत स्वप्न है जे एटा पूर्णमी पाखर पूजा आरंभ कर जगार आम ना पूजा कर मत स्वप्न है स्वप्न है पूर्णमी दिन को पूजा आरंभ कर यही जो बाबा जटाधारी आपण मैंने देखुंट एठी जो बाबा सुना सिंह पूजा कले या छता नहीं पूजा करें से पक्षा घुड़ी की पूजा कर एमती किसी नियम बाबा रही जहाँ बाबा पाख आख लोकर बहुत सारा लोकर विश्वास रही भक्त मान विश्वास रही
ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାବା ଜଟାଧାରୀ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାରା ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ମାନସିକ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା କିଛି ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବାବା ଜଟାଧାରୀ ଭାବରେ ମାନସିକ କରନ୍ତୁ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ ବାବା ଜଟାଧାରୀ, ଯାହା ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହା ଲୋକ କଥାରୁ ଜଣାଯାଏ, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଅଲୌକିକତା ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଇଏ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସର କଥା, କିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ବିଶ୍ୱାସରେ ମିଳନ୍ତି ହରି ତର୍କେ ବହୁଦୂରେ। ତ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦିନେ ଏଇ ପୁଣ୍ୟପୀଠ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ, ଏଇ ଅଲୌକିକ ପୀଠ ବା ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଲୁ ବା ଜଣେଇଲୁ, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠି 10 ଫୁଟର ବାବା ଛୁଆ ଥିଲେ, 10 ଫୁଟର ଏଇ ଲିଙ୍ଗଟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲିଙ୍ଗଟି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଏଇ ରହସ୍ୟମୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଆସନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ସତ୍ୟ କହୁଛୁ କି ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ। ସତ୍ୟର କଥା, ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଏଠି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଦ ଏଠି ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏଟା ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି କିଭଳି ପୀଠ, କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରହିଛି, କ'ଣ ଅଲୌକିକ ରହିଛି। ତ ଇଏ ମୁଁ ତ ଯେତେ ଦିନ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଣି ବା ଯେତେ ଜାଗା ଠାକୁରଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କଲିଣି ବା ଇଏ କଲିଣି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଭଳିଆ ଜାଗା ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ବା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। 20 ଫୁଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ମାନେ ପଥର ବଢ଼ି ବଢ଼ି 20 ଲିଙ୍ଗ ହେଲାଣି। ଆମେ ସେଇ କଥା ବାବାକୁ ପଚାରିଲୁ କି ବାବା ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ପଥର ସଦୃଶ 20 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ, ଯାହା ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବାବା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଇପାରେ ପଥର ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ତିଳ ମାତ୍ରେ। ଯାହାକି ବାବା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି, ବାବା ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ଏ ପଥର ବୋଲି? ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଶଙ୍କର ବା ଜଟାଧାରୀ, ସିଏ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଟା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା, ସିଏ ବାବା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଜଟାଧାରୀଙ୍କୁ। ଏଠି ପଥର ଜଗତ ସମସ୍ତେ ପଥର ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଯଦି କହିବେ ଏଟା ପଥର, ମୁଁ କେବେ ମାନିବିନି। କାହିଁକି ମାନିବେନି ଆପଣ ଏଟା ପଥର ବୋଲି? ମୁଁ ଦେଖିଛି। କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଟା ଦେଖିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ନିଜ ରୂପ ଦେଖିଛି। ନିଜରୁ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ବାବା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଜଟା ଗୁଡାକ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼, ଏତେ ବଡ଼ ଜଟା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତମ ଚାରିଆଡେ ବିଞ୍ଚି ହଉଛି ସେ ଜଟା। ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଟା ଗୁଡା ଖେଳେଇକି ଚାରିଆଡେ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ପଥର କହନି, ଅବଶ୍ୟ ପଥର ଇଏ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନିବିନି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଛି। ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଆମ ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 20 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚା ଗୋଟେ ପଥର ଲିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାବିବୁ ଗୋଟେ ପଥର, ଆପଣ ସେଟା ପଥର କେବେ ଭାବିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ଇଏ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖି ନିଜେ ଦେଖିଛି। ରାତିରେ ଆପଣ ରାତିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରିବେ, ଚାରିଆଡେ ଖେଳେଇକି ସେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ରାତିରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ପଥର ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଜଟାଧାରୀ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ବାବା ଆସୁଥିଲେ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି, କହିଲେ ଏଠି ଖାଲି ପଥର ଗୁଡା ପୂଜା ହଉଛି, ଯାହାକି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପଡିଲେ, ମାଙ୍କ ପରେ ବାବାଙ୍କ କତିରେ ଆସି ପଡିଲେ। କ'ଣ ସେଟା କହିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ପଥର ଅଛି, ଏଠି କିସ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମା ପାଖରେ, ଯେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମା ପାଖରେ ପଡିଲେ ସିଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ପୁତୁରାଟା ଯାଇକି ମତେ କହିଲା ଯେ ବଡ଼ ବାପା, ସେ ଲୋକଟା ତ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଲା, ସେ ମରିଯିବ, ଟିକେ ଚାଲ ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତାର ଯେ ଅହଙ୍କାର, ସେ ଅହଙ୍କାର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିବ ସିଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଲା, ଗଣ୍ଡିଆଟା ବାହାର କରି ରହିଛି, ତା ମୁଣ୍ଡଟା ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଡିଯାଇଥିଲା, ସେ ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲା ନା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ପଥର ନୁହେଁ, ଇଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ସେ ଲୋକ ବାବାଙ୍କୁ ପୀଠକୁ ସିଏ ପଶେ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମାନେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ପଶିବନି, ପଶେନି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର। ମତେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। 12ଟା ଖଣ୍ଡରେ ବହୁତ ରକମ ଜିନିଷ ସିଏ ଦେଖେଇଲା ମତେ। ଏଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଘରଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଲୋ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଢମାର ଜିନିଷ।
ଆଉ 3ଟା ଜିନିଷ ଖାଲି ଧିକି 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 କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ହେଇଥିବ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ତାହା ସେଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଲୋଭ କଲି ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ ଧନ ଅର୍ଜନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ମୁଁ ସେବିନି ସେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦିଅ। ସେ ଦତାସ୍ତ କରିକି ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶିବପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ସତରେ ଏଟା ମିଛ ନୁହଁ। ସତରେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଟାଧାରୀ ଦେଖିଲେ? ନା ନା, ଏ ଜାଗାରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୋକାନକୁ ନେଇଗଲେ ସେଇଦିନ ରାତିର এইগুড়াକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଘର ପାଖର ରାତିରେ ତ ଏଠିକି ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ ଆସି ହବ ନାହିଁ ନା। ହଁ, ସେଇଦିନ ଦେଖିନି। ଆଉ ସେ ଦରଖାସ୍ତ କରିକି ଗଲେ। ଏହି ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟକାୟ ପଥର ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାକୁ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଯାହା ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ, ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଏହି ପଥର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମହାପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦୀକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି। ଆଉ ଠିକ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନକୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଥର ଅଛି। ବିରାଟ ପଥର ଅଛି, ସେଇଠି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯେ ପଥର ଅଛି, ମସ୍ତ ବଡ଼ ପଥର। ପୃଥିବୀ ସର୍ଜନ ସେ ପଥର ଏଇଠି ନଥିଲା। ସେ ପଥର ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା କଥା। ଚେନ୍ନାଇ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି। ଚେନ୍ନାଇ ଉପର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଚେନ୍ନାଇରେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ସେ ପଥର। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଦଶା, ସେତେବେଳେ କାହା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପଥରଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲା। ତାକୁ ସେଇଠି 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ପଥର ଚାରି କୋଣରେ 4ଟା ନାଗ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନ୍ତ ନାଗ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବେନି, ଜଗିଛନ୍ତି ଜଗିଛନ୍ତି। ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି, ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି ସେମିତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପଥର ପାଖରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି 12ଟା ବେଳେ। ମତେ ଶୋଇତେ ଦେଲେନି ନା, କହିଲେ ଏଇଠି ଶୋଇଛୁ କାହିଁକି? ତ ଫରେଷ୍ଟ ପରେ ଆସିକି ଡାକୁଛୁ ଚାରିଆଡେ, ତ ଗଛ ସବୁ ଗୋରୁ ଖାଇଗଲାଣି, ତ ଚାକିରି କ୍ୟାନସଲ କରିଦେବ କହିଲେ। ବାହାରି ଦେଖିବ ଗୁରୁ ତ ମୋଟେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖୁଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ ବା ନନା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ଦଉଛେ, ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ସବୁ ଠାକୁର ସେ ଚିଲମରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି ନା। ଅଛନ୍ତି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ରହିଛି। ଏମିତି ନନା ମାନେ, ଗୋଟେ ନନାକୁ ପଚାରିଥିଲି ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନନା ଠାକୁର ସବୁ ଠାକୁରକୁ ଚିଲମର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା? ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା। କହିଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଠାକୁର ମତେ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୋ ମନକୁ କହିବିନି। କହିବେ ତାଳପତ୍ର ବି ଖାଆନ୍ତି ଠାକୁର। ତାଳପତ୍ର କୋଉ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଞ୍ଜାରେ ଖାଆନ୍ତି, ଶାଳ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି, ତାଳ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି। କଦଳୀ ପତ୍ର ନା, କଦଳୀ ପତ୍ର ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତିନି, ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆଡେ ବହୁତ ପ୍ରକାର, ତାମାନେ ଏମିତି କି ଆମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଇଏକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଯାହା ତା ସାଥିରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଗୁଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ପଇଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଆମ ମୋହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନୂଆ ସରକାର ଏଇଠି ତାର ନଜର ପଡୁନି। କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି
किए पीठ डेभलपमेंट हवा कि पीठ साहाଯ୍य ठाकुर भोग किमिति ठाकुर पूजा पाइबे कौन पाइबे भक्त मैंने आसुचंती पानी फानी व्यवस्था ना व्यवस्था भक्त किछि मैंने नाही रहिबार व्यवस्था ना व्यवस्था नाही यातायातर सड़क मध्य नाही नाही ये सब चारिआडे बहुत देवादेवी स्थान डेभलपमेंट दिन दिन हवा लगिलानी किंतु एभली गोटे पौराणिक पीठ जहाँकि बहुत वर्षर रही आसी बहुत रहस्य अच्छी बाबा जटाधारी अलौकिकता अच्छी बहुत किसी ठाकुर पूजा होती जहाँकि सरकार नजर एठी पड़ुनी सरकार किसी उन्नति करिवार पदक्षेप पर्यंत नहीं पारना यही कथा आप डेभलपमेंट होना जहाँ हूँ भक्त मान कृपा आप किसी ये डेभलपमेंट कर आज्ञा तो दर्शक बंधु वीडियो माध्यम चैनल माध्यम आमर जो भारत सरकार हूँ प्रत्नतात्विक विभाग हूँ कि उड़ीसा गवर्नमेंट को हूँ मुझे अनुरोध करुच्ची एक बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट आमर जो मुंशपट पंचायत नीलगिरी ब्लॉक मुंशपट पंचायत शालबनी ग्राम एभली एक देवता पूजा पाउछ जहाँ प्रभु महादेवंकर ये आस्थान रही जहाँ जटाधारी नाम परिचित सहित बहुत देवादेवी पूजा पाउछ जहाँ स्वप्नादेश मूर्ति पूजा कराऊँगी भक्त मैंने बहुत सारा आसुँच पाखा करू मानसिक कर मानसिक विश्वास सहित प्रभु जटाधारी पूर्ण कर ठाकुर सहित भोग कर मुख्य पर्व मकर संक्रांति पालन कराए आम गवर्नमेंट को ये अनुरोध से जदि किसी आम वीडियो माध्यम देखी यही स्थान विषय किसी डेभलपमेंट चिंता करते आग को नियंते आम आपन को बहुत बहुत धन्यवाद तो दर्शक बंधु अधा बर्तमान आम ये शेष करूँ एमती जदि एभली आहरी भल भल अध्याय देखापी चाहूँगी तेज आम चैनल पर नजर रखि था जदि आम भिडियो आपन भल लगुचे लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ आम चैनल को थैंक्स सपोर्ट माय वीडियो कीप वाचिंग देखा आगामी अध्याय रोज दर्शक बंधु नमस्कार।